نیو یارک ایئرپورٹ پر ان کے طیارے نے مقامی وقت کے مطابق شام کے 7 بجے لینڈ کیا۔ طیارے سے اتر کر وہ ضروری چیکنگ کے بعد ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آئے۔ پارکنگ سٹینڈ میں کئی ایک ٹیکسیاں موجود تھیں۔ انہوں نے 2 ٹیکسیاں انگیج کی اور چل پڑے۔ اگلی ٹیکسی میں عمران، جولیا، کیپٹن بابر اور صفدر تھے۔ دوسری میں چوہان، تنویر، صدیقی، نعمانی اور خاور تھے۔ ان کی منزل ہوٹل ماسکو تھا، جو شہر کے مرکزی علاقے میں اور ایئرپورٹ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ہوٹل ماسکو پہنچ گئے۔ ٹیکسیوں سے اتر کر وہ ہوٹل میں داخل ہوئے۔ کاؤنٹر پر ایک لڑکی موجود تھی۔ اس نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ ہیلو، عمران نے تان نکالتے ہوئے لڑکی کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ لڑکی نے بڑی خوش دلی سے مصافحہ کیا اور جولیا لاپرواہی سے اس کا جائزہ لینے لگی، جیسے اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ حالانکہ عمران نے اسے جلانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھا اور کاؤنٹر گرل سے بولا، شاید تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ نہیں جناب۔ کیا مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ لڑکی نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں شاید یاد نہیں، ہم پچھلے سال انال لولو کی چوٹی پر پکنک کے دوران برف سے پھسلتے ہوئے نیو یارک میں آ پڑے تھے، اور تم نے میرا شکریہ ادا کیا تھا کہ میری وجہ سے تم بغیر کرایہ نیو یارک پہنچ گئی ہو۔ عمران نے امکانہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، آپ غلط سمجھے، وہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی، میرا نام تو مس گوگی ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ میں کب تمہیں مس گوگی سمجھ رہا ہوں؟ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اب تم پہچاننے سے انکار کرتی ہو تو میں بھلا تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ فرمائیے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ لڑکی نے اصل معاملے کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ 5 کمرے چاہیے، ڈبل بیڈ، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اب جولیا اسے گھور رہی ہے۔ تنویر بھی اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے کی بورڈ کی طرف دیکھا، پھر رجسٹر کھول کر عمران کے سامنے کرتی ہوئی بولی، دوسری منزل میں 5 کمرے آمنے سامنے ہیں، آپ اندراج کرا دیں۔ چند لمحوں کی کارروائی کے بعد ایک ویٹر نے انہیں ان کمروں تک پہنچا دیا۔ جولیا کو علیحدہ کمرہ دیا گیا تھا، جبکہ باقی کمروں میں 2 ممبر سیٹ ہوئے تھے۔ عمران کے کمرے میں صفدر تھا، بابر اور چوہان اکٹھے تھے۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ نیچے ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ 2 میزیں ان سے بھر گئیں۔ ویٹر آیا تو عمران نے جولیا سے پوچھا، کیا کھاؤ گی؟ کچھ منگوا لو، میرا بتانا ضروری نہیں۔ پھر بھی پتہ تو چلے، کیونکہ یہاں سٹور کا گوشت بھی دستیاب ہو جاتا ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ گندی باتیں مت کرو، جولیا برا سا منہ بنا کر بولی۔ مرغ منگوا لو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، عمران جلدی سے بولا۔ پردیس کا معاملہ ہے، اگر اسی طرح عیاشی ہوتی رہی تو پھر ہمیں واپسی کا کرایہ بھی کوئی نہیں دے گا۔ کیوں میاں صفدر؟ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ ذرا بیگم صاحبہ کو سمجھاؤ۔ صفدر بلا کیا سمجھاتا، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ البتہ تنویر بول اٹھا، ہم سٹور کا گوشت نہیں کھائیں گے، تمہیں کو مبارک ہو۔ کیسے نہیں کھاؤ گے؟ عمران نے آنکھیں نکالیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے عمران صاحب، کیپٹن بابر نے تنویر کی تائید کی۔ تو میں اسے کسی ہوٹل میں باورچی کرا دیتا ہوں، اطمینان سے مرغ روسٹ کر کے کھایا کرے گا، جولیا بھی اس کے ساتھ رہے گی، عمران نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ اپنے ملک میں حرام کیے مرغ کھاتے کھاتے ان کی عادت بگڑ گئی ہے، تو آپ سور ہی کھلا کر رہیں گے؟ اس بار صفدر نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ یہ میں نے کب کہا ہے، لا حول ولا، عمران نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ارے بھائی، میں تو کہہ رہا تھا کہ مرغ کے علاوہ کچھ کھا لو، مگر اب یہ لوگ نہیں مانتے تو مجبوراً مرغ ہی منگوانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ویٹر کو مخاطب کیا، جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی نوک جھوک سن رہا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی سمجھ میں اردو کا ایک لفظ بھی نہ آیا ہو۔ عمران نے ویٹر کو آرڈر دیا اور وہ چلا گیا۔ کیپٹن بابر نے مسکرا کر کہا، اگر آپ نے مرغی منگوانا تھا تو اتنی بحث کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل بھی مسٹر گاجر، اوہ سوری، شاید تمہارا نام بابر ہے۔ عمران نے امکانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، مجھے سب یاد ہے، حتیٰ کہ یہ بھی تم کس وقت پیدا ہوئے، پہلی جنگ کس میدان میں لڑی اور تم ہندوستان کے بادشاہ کب بنے، مگر وہ تو مغل شہنشاہ بابر تھا، چوہان نے جلدی سے کہا۔ واقعی؟ عمران نے حیرت زدہ ہو کر کہا، اور پھر بابر کو غور سے دیکھنے لگا۔ بابر مسکرا دیا۔
इमरान साहब क्यों बोर कर रहे हैं, कोई काम की बात करें, सफ्दर उकता कर बोला। अच्छा, लेकिन पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें ऐसी ऐसी काम की बातें सुनाऊंगा कि बस याद ही करोगे। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे तुम्हारे लिए इतनी इत्तला ही काफ़ी है कि मैं और जोलिया स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, जहां हम दोनों हनीमून मनाएंगे। जोलिया ने गज़बनाक निगाहों से उसकी तरफ देखा, मगर होटल की रेपुटेशन के मद्देनज़र खामोश रही। खावर बोला, और जिस काम आए हैं उसका क्या बनेगा? तनवीर को तुम्हारा इंचार्ज बना दूंगा, तुम यहाँ रहकर काम करना और हम दोनों ऐश करेंगे। क्यों तनवीर, ठीक है ना? आखिरी जुमला इमरान ने तनवीर को मुखातिब करके कहा। बकवास बंद करो, तनवीर धीरे से गुर्राया। वो उसकी बात सुनकर बुरी तरह जल गया था। उसे कभी भी गवारा नहीं हो सकता था कि जोलिया अकेली ही इमरान के साथ कहीं जाए। अच्छा भाईजान, इमरान हाथ बांध कर बोला, मैं बकवास बंद करता हूँ, अब तुम शुरू हो जाओ। इमरान की इस बात पर वो सब हंस पड़े और तनवीर का पारा मजीद चढ़ गया, मगर वो दोबारा कुछ न बोला। इतने में वेटर ट्राली धकेलता हुआ उनकी मेज़ों के पास पहुंच गया। चंद लम्हों के बाद वो सब खाना खा रहे थे। खाने के दौरान इमरान खामोश ही रहा, लेकिन उसकी नज़रें हाल का जायजा लेती रहीं। खाने के बाद काफ़ी का दौर चला। काफ़ी पीने के दौरान ही इमरान ने सफ्दर से कहा, कैप्टन बाबर की पुश्त की सीध में देखो, वहाँ एक रूसी बैठा है जिसकी मूंछें मसनूई लगती हैं। सफदर ने कंखियों से इमरान की बताई हुई सिमत में देखा। वहाँ से 8वीं मेज़ पर एक रूसी बैठा शराब पी रहा था। उसकी ब्राउन रंग की मूंछें थी, मगर सफदर ये अंदाज़ा न लगा सका कि वो नकली हैं। हाँ, मैंने देख लिया, मगर वो मूंछें मसनूई मालूम तो नहीं होती। सफदर ने इमरान से कहा, इस चक्कर में न पड़ो कि वो असली हैं या नहीं, तुम अपना काम करो। जब ये उठे तो ताकुब शुरू कर देना। मगर उससे फ़ायदा? जोलिया ने पूछा। हम यहाँ अंडों पर बैठने नहीं आए, काम करने आए हैं, और काम की इब्तिदा यहीं से होगी, इमरान ने नागवार लहजे में कहा, और जोलिया बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। वैसे उसे एहसास हो गया था कि उसका सवाल बेतुका ही था। जाहिर है कि इमरान का दिमाग तो ख़राब था ही नहीं कि वो खामखा एक शरीफ आदमी का ताक़ुब कराता। बहुत बेहतर जनाब, और कुछ? सफदर ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, रिपोर्ट बराह रास्त मुझे देना, वाच ट्रांसमीटर पर, और अपनी हिफाजत का पूरा पूरा ख्याल रखना। उससे पहले तो कभी अपने हिफाजत के बारे में हदायत नहीं दी, खाबर ने कहा। यहाँ आजकल गैर मुल्की एजेंट मक्खियों की तरह मारे जा रहे हैं। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों के एजेंटों ने इस शहर को घर बनाया हुआ है, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। मगर उसकी कोई वजह तो होगी, चौहान ने पूछा। बिल्कुल है, मगर फ़िलहाल मैं कुछ बताने से कासिर हूँ, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं। अलबत्ता तुम्हारा चूहा जानता है, मगर वो भी नहीं बताएगा। वो खुद क्यों नहीं आया? खावर ने पूछा। कौन कहता है कि वो नहीं आया? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुमने उसे तैयारे में नहीं देखा क्या? तमाम इमरान ने मुंह फाड़ कर कहा। और क्या, मैं भी उसे न पहचान पाता अगर वो जोलिया को प्यार भरी निगाहों से न देख रहा होता। बकवास बंद करो। जोलिया दाढ़ी और कुर्सी खिसका कर उठ खड़ी हुई। अरे अरे बैठो तो सही, इमरान ने बुखला कर कहा। मगर जोलिया तेज तेज कदम उठाती लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। इमरान मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। फिर उसने सबको ऊपर चलने की हदायत की, सिवाय सफदर के सब उठ गए। चंद लम्हे इमरान वहीं बैठा सफदर को हदायत देता रहा। फिर बिल अदा करके वो भी उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ, उसने सफदर से कहा, और फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त हाल में बैठा एक और शख्स भी उठा और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो सफदर की मेज़ से तीसरी मेज़ पर बैठा हुआ सुर्ख टाई वाला दराज कद उठ खड़ा हुआ। उसका रुख लिफ्ट की तरफ था। लिफ्ट पर पहुंचकर उसने दूसरी मंजिल का बटन दबाया। चंद सेकंड में ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। लिफ्ट के दरवाजे से उसने सर बाहर निकाल कर देखा। सीढ़ियों की तरफ से आने वाला शख्स एक कमरे के दरवाजे पर झुका की होल से कुछ देख रहा था। सुर्ख टाई वाला बाहर निकला तो वो शख्स सीधा होकर वापस सीढ़ियों की तरफ चल दिया। सुर्ख टाई वाले के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो भी लिफ्ट के जरिए वापस साल में पहुंचा। उस वक्त वो शख्स एक खाली मेज पर बैठा था। सुर्ख टाई वाले ने मुतमिन अंदाज में सर हिलाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।